اب آپ کو بتاتے ہیں پاکستان سمیت مختلف ممالک میں رواں سال کا دوسرا چاند گرہن جاری ہے۔ شمسی مدار پر ستاروں اور سیاروں کی نئی چال۔ چاند گرہن کا آغاز پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق 10:46 پر ہوا، جو رات 2:04 تک جاری رہے گا۔ چاند گرہن کا عروج رات 12:25 جبکہ دورانیہ 3 گھنٹے 18 منٹ ہوگا۔ ماہرین فلکیات کے مطابق رواں سال چاند اور سورج کے 6 گرہن لگیں گے۔ چاند کا پہلا گرہن 10 اور 11 جنوری کی درمیانی شب دیکھا گیا، جبکہ تیسرا گرہن 4 اور 5 جولائی کی درمیانی شب دیکھا جا سکے گا۔ ہزارہ ٹاؤن کوئٹہ کے واقعے میں تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو کا کہنا ہے کہ شرپسند سن لے، قانون سے کوئی بالا تر نہیں، انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ شاہ حسین ترین رپورٹ کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بڑا دعویٰ کر دیا، کہتے ہیں دنیا میں کچھ نہیں کھلا، یہ صرف باتیں ہیں۔ گوگل نے 2020 میں اپنے ملازمین کو دفتر آنے سے روک دیا۔ وزیر اعظم نے جو تقریر کی اس کا تاثر لاک ڈاؤن کے خلاف گیا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ وزیر اعظم نے جو تقریر کی اس کا تاثر لاک ڈاؤن کے خلاف گیا۔ دنیا میں کچھ نہیں کھلا، یہ صرف باتیں ہیں۔ مراد علی شاہ کیا واقعی سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا واقعی پاکستان سے باہر سب کچھ بند پڑا ہے؟ اس رپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں۔ کرونا وائرس کے بعد ٹڈی دل سے نمٹنا ترجیح ہے۔ پاکستان نے فصلوں کو ٹڈی دل کے حملوں سے بچائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ٹائیگر فورس کو تیار رہنے کا حکم دے دیا۔ عمران خان نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ڈنڈا اٹھانے کا بھی اعلان کر دیا۔ پاکستان میں ٹڈی دل پھیل رہا ہے، فصلوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، قحط پڑ سکتا ہے۔ ٹڈی دل والے علاقوں میں بھی ٹائیگر فورس کی مدد لیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کر دیا کہ اس کا سب سے زیادہ فصلوں کے اوپر نقصان ہوتا ہے اور یہ بڑا نقصان پہنچا سکتی ہے، قحط پڑ سکتے ہیں۔ افریقہ کے اندر تو آپ وہ سمجھ رہے ہیں کہ لوکسٹ کی وجہ سے قحط پڑیں گے۔ تو اس کے لیے ہم آپ کو ایڈمنسٹریشن کے ساتھ آپ کو کہیں گے کہ آپ نے ان علاقوں میں جدھر ہم سمجھتے ہیں کہ ٹڈی کا اٹیک ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے آپ کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی سے پاکستان کو بڑا خطرہ ہے، اس خطرے سے کیسے بچا جائے وزیر اعظم نے یہ بھی بتا دیا۔ ہماری جو آنے والی نسلوں کو بڑی مشکل پڑے گی کیونکہ دریاؤں میں پانی کم ہوتا جائے گا۔ اس کا ایک تو توڑ ہے اور کہ پاکستان میں ہم یہ جو ہم نے 10 ارب درخت لگانے کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے جو چل رہا ہے، اس کے اندر میں چاہتا ہوں آپ شرکت کریں، جو کلین اور گرین پاکستان ہے۔ عمران خان نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کی بھی ٹھان لی۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کہیں بھی مسئلے آئیں، چیزیں مہنگی ہوں، آپ نے ہمیں بتانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، جو ہورڈنگ کرتے ہیں، اس میں بھی آپ نے نشاندہی کر کے ایڈمنسٹریشن کو بتانا ہے، یا آپ پورے ہمارے جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ڈالیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا پھلتا پھولتا پاکستان ہمارا مستقبل ہے، پوری قوم نے مل کر مشکل سے نکلنا ہوگا، ملک کو آگے کی جانب لے جانا ہوگا۔ وزیر اعظم کی ہی بات کرتے ہیں جنہوں نے واضح کیا ہے کہ کورونا کو پھیلنے سے نہیں روک سکتے، ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں مخصوص متاثرہ علاقوں کو بند کرنا پڑے۔ کہا اب بھی SOPs پر عمل کریں تو مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ ساری دنیا میں لاک ڈاؤن کا اصل نقصان غریبوں کو ہوا ہے۔ ایک طرف ملک میں کرونا وائرس نے ہلچل مچا رکھی ہے تو دوسری جانب اراکین سندھ اسمبلی کی گفتگو نے ان کی غیر سنجیدگی کا پول کھول کر رکھ دیا ہے۔ اسمبلی اجلاس کے دوران کرونا کی روک تھام کے بجائے بھارتی فلموں اور اداکاروں کے تذکرے ہوتے رہے۔ ایک انیل کپور نظر آیا ہمیں ایکٹنگ کرتے ہوئے، ہر جگہ جاتے ہوئے، جیسے کوئی فلم کا سین چل رہا ہے، کوئی فوٹیج بن جائے، کوئی تھوڑے آنسو بہا لوں، کوئی دکھا لوں، دانت سمیٹ لوں۔ اتنے گھمبیر حالات میں کرونا کے مسئلے پر بلائے گئے سندھ اسمبلی کے اجلاس میں بھارتی اداکاروں کے تذکرے ہوتے رہے۔ MP ارسلان تاج انیل کپور کی اداکاری کا ذکر ہی کر رہے تھے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی انٹری ہو گئی۔ بس آ کے انیل کپور بننا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے آتے ہی PTI کے ارسلان تاج نے پھر طنز کیا کہ آج پھر انیل کپور کی اداکاری ہوگی۔ مجھے اسپیکر صاحب پتا چلا ہے کہ آج بھی کوئی تھوڑی بہت انیل کپور کی ایکٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ اویس قادر شاہ نے وڈے سائیں کا دفاع کرتے ہوئے تحریک انصاف کی صفوں میں امریش پوری تلاش کیا۔ اس میں امریش پوری بھی تھا۔ وہ امریش پوری کون ہے؟ اونا تو دس دیو، وہ کتھے ہے؟
अस्पताल भर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, पूरी ही दुनिया में हालात बिगड़े हुए हैं, मगर सिंध की सियासत इल्जाम तराशियों और फिल्मी कहानियों में लगी है। पंजाब में अवामी पार्क्स तवील बंदिश के बाद खुल गए। शहरी वर्जिश और वॉक करने पहुंच गए। बच्चों के झूले और जिम बंद रहेंगे। लाहौर से उसामा दुर्रानी अपने रिपोर्ट के साथ। ताजा फिजा में जॉगिंग और वर्जिश जमकर होगी। शहरी अब सुबह की सैर का लुत्फ दोबारा उठा सकेंगे। पंजाब भर के पार्क्स लॉकडाउन में मजीद नरमी के बाद खोल दिए गए। शहरियों ने पार्क्स खुलने पर सुख का सांस लिया। कहते हैं वर्जिश से कुव्वते मुदाफियत बेहतर बनाने और कोरोना का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। पार्क्स को तो बंद ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसकी जो नेचर है, इसकी ये जो कोरोना है, इसके वायरस की नेचर का तो मुकाबला रेजिस्टेंस से है। तो रेजिस्टेंस खासकर फेफड़ों की रेजिस्टेंस जो है ये पैदा करनी थी, तो ये तो पैदा होती है हवा से, ऑक्सीजन से, सुबह की सैर से। पार्क जो सारे बंद थे, जिससे हमारी सेहत ख़राब हो रही थी। हम घर बैठ कर ढल हो गए थे और हमारी सेहत भी ठीक रहेगी इसमें और हम हेल्दी भी रहेंगे अब, तो इंशाल्लाह कोरोना को भी भगाएंगे। पार्क सुबह से रात 9 बजे तक खुलेंगे। मास्क के बगैर किसी को दाखिले की इजाजत नहीं दी जा रही। दाखिली रास्तों पर हैंड सैनिटाइजर्स की सहूलत भी मुहैया की गई है। ज़ाब्ता कार के मुताबिक बच्चों के खेलने की जगह, झूले और जिम बंद रहेंगे। कैमरामैन नदीम कासिम के साथ उसामा दुरानी, सामा, लाहौर। अब आपको बताएं कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा ना किया जाए, नई भर्तियां भी ना की जाएं। बजट से पहले IMF ने बड़े मुतालबात कर दिए। गाड़ियां ना खरीदने और गैर जरूरी अखराजात कम करने पर भी जोर दिया है। हुकूमत ने IMF का तजवीज़ करदा टैक्स हदफ गैर हकीकी करार दे दिया। नए बजट की आमद पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी। आलमी मालियाती इदारे का गैर जरूरी अखराजात कम और तनख्वाहों में इजाफा न करने का मुतालबा। नई मुलाजमतें न देने और गाड़ियां न खरीदने की तजवीज भी दे दी। हुकूमत ने IMF का तजवीज़ करदा 5103 अरब रुपए का टैक्स हदफ गैर हकीकी करार दे दिया। नए बजट में टैक्स हदफ 4600 से 4700 अरब रुपए मुकर्रर करने पर जोर। हुक्काम वजारत खजाना के मुताबिक ज्यादा हदफ मुकर्रर करने की सूरत में दिसंबर में मिनी बजट आ सकता है। हुक्काम का ये भी कहना है कि दिफा, तरक्याती अखराजात और पे एंड पेंशन बिल में कमी मुमकिन नहीं। महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में कम अज कम इजाफा करना पड़ेगा। वजारत खजाना ने नए माली साल में IMF प्रोग्राम खतरे में पड़ने का खदशा भी जाहिर कर दिया। कहा कोरोना के मईशत पर मनफी असरात 1 साल तक जारी रह सकते हैं। माली खसारे, कर्जों और सूद की अदायगी से जान छुड़ाना फिलहाल नामुमकिन है। कोरोना खत्म होते ही बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे का भी इम्कान है। जबकि विफाकी मुलाजमीन की यूनियंस ने बजट के दौरान तनख्वाहों में 120% इजाफे का अनोखा मुतालबा कर दिया है। मुतालबा पूरा न होने की सूरत में डी चौक में धरने की धमकी भी दे दी। इस्लामाबाद से शहजाद अली की रिपोर्ट में जानिए। बजट 2020-21 से पहले ही सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन तनख्वाहों में 2 गुना से भी ज्यादा इजाफे के लिए पर तोलने लगे। सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन एसोसिएशन की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस सूबों और वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में फर्क खत्म करने का मुतालबा तो किया, साथ ही बजट के बाद तनख्वाहों में मुमकिन 5 से 10% इजाफे को भी मुस्तरद कर दिया। 1 पॉइंट एजेंडा पे हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जो कि है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पे एंड अलाउंसेस। डिमांड है 120% की, प्लस जो अपग्रेडेशन का मामला है। वफाकी मुलाजमीन ने वज़ीर आज़म इमरान खान को 2 नहीं 1 पाकिस्तान का वादा याद दिलाते हुए मुसावी पे स्केल के मुतालबे के साथ साथ एहतजाज की धमकी भी दे दी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को और कंसर्न अथॉरिटीज को ये बावर कराते हैं इन मराहत का ऐलान किया जाए, वरना 12 जून को फिर इधर डी चौक पे दमादम बस्कर अंदर होगा। जहां एक तरफ मुल्क कोरोना के बाद शदीद माशी मुश्किलात का शिकार है, ऐसे हालात में वफाकी सरकारी मुलाजमीन की जानिब से तनख्वाहों में 120% इजाफे का मुतालबा समझ से बालातर है। कैमरामैन हबीबुल हसन के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएंगे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत की जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल दी। ओगरा को शोकस नोटिस के जवाब में कीमतों में इजाफे का मुतालबा भी कर दिया। इस्लामाबाद से वहाब कामरान अपनी रिपोर्ट के साथ। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत की वजह हम नहीं हुकूमत है, जिसने बगैर मनसूबाबंदी के दरामद पर पाबंदी लगाई। तेल कंपनियों ने ओगरा को शोकाज नोटिस का जवाब जमा करा दिया। ऑयल कंपनियों ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हुकूमत ने मार्च में बगैर मनसूबाबंदी के पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद पर पाबंदी आयद की। बारहा पाबंदी उठाने की दरख्वास्त की, लेकिन कोई सुनवाई न हुई। कंपनियों ने 15 दिन के लिए कीमतों में इजाफे का भी मुतालबा कर दिया।
दूसरी जानिब ओगरा ने तेल की किल्लत की वजूहात जानने के लिए समाअत का फैसला करते हुए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को जाती हैसियत में तलब कर लिया। कहा समाअत के बाद बहरान के जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। ऑयल कंपनियों की गफलत साबित हुई तो सख्त कार्रवाई होगी। ओगरा अथॉरिटी ने हाई ऑक्टेन की कीमतों में इजाफे का भी नोटिस लेते हुए मार्केटिंग कंपनियों को कीमतें फिल फौर कम करने की हिदायत कर दी। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद।